সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি আমাদের রামপুরার নিয়ঙ্গ ট্রেনিং সেন্টারে। আজকে আমি এবং আমার একজন সহকর্মী দুইজন মিলে এই রামপুরা নিয়ঙ্গ ট্রেনিং সেন্টার এটি কি, তারা কিভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্পূর্ণ কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আপনারা আশা করি বিস্তারিত ভিডিওতে দেখতে পারবেন। 1から100まで書いてできますか？はい、書いてできます。で、私の決めてくれば、私は約束します。あなたの会社で、あなたの会社のために私は一生懸命仕事頑張ります。先生、ちょっとチャンスがお願いします。ちょっと仕事お願いします。先生、我慢できません。早く日本に行きたいです。先生、頑張ります、先生。先生、今日の面接をしていただいて、心から先生、ありがとうございました。はじめまして。名前はモハンマド・メディハンさんニロイです。ニロイと産んでください。21歳です。青年月日は2004年の1月の18日です。高校まで勉強しました。日本に行くために6ヶ月間一生懸命日本語勉強しています。日本語のレベルは N5 合格しました。今も N4 勉強しています。ঢাকাの南側、নোয়াখালী県のবেগমগঞ্জから来ました。まだ独身です。兄弟は3人です。1人お兄さんと私と1人妹さんです。車の部員直すの暇な時は時々農業の仕事やっています。名前は何ですか？名前はモハンマド・メディハサン・ニロイです。メディハサン・リライですね。はい。メディハサンさん、はい。何歳ですか？ 21歳です。あ、わかりました。はい。1から100まで数えてください。はい。数えてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、わかりました。毎曜日の名前は、月曜日です。あ、月曜日ですね。はい。今日は何日ですか？日は2日です。何月？日は2月です。あ、わかりました。結婚しましたか？いいえ、まだ独身です。なぜ日本に来たいですか？働くのために日本に来たいです。世界の中で日本は安心な国です。働くのために日本に来たいです。あ、わかりました。自信持っています。頑張ります。まだ若いです。あ、わかりました。はい。まだ若いですね。はい。途中からなんか聞きたいこと。頑張ります。したいです。天然月日は2007年の11月の7日です。まだ独身です。高校まで勉強しました。日本に行くために6ヶ月。英語は98。日本語は何ですか？英語は98、日本語は表情、8です。目です。これは花です。あ、わかりました。はい、これはこれは火です。違います。これは母です。歯です。はい。あ、これは紙です。あ、わかりました。大丈夫ですね。はい。はい。わかりました。日本語はどうですか？日本語はちょっと難しい。でも面白いです。本当ですか？はい、本当です。漢字大丈夫ですか？はい、漢字大丈夫です。何個くらい？漢方とか本ですか？漢ですとか。わかりますか？はい、わかります。何か質問ありますか？もう一度お願いします。私に何か質問ありますか？お願いいたします。おはようございます。何で9点4番目です。おはようございます。ラキボさん。まだ独身です。森さんから来ました。今日の面接をしていただいて心から感謝しています。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。今回は早速から説明をお願いします。当時のお仕事と聞きましたけども、外出てからいつの仕事とはい。はい、先生。はい、頑張ります。বিল্ডিং এর বাইরে যে আপনাগুলো ক্লাস先生、私は可愛いです。日本に行くために3ヶ月、6ヶ月間一生懸命日本語を勉強しました。先生、ちょっと仕事お願いします。先生、ちょっと仕事お願いします。チ
チャンスが立ちます。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます、先生。おはようございます。おはようございます。はじめまして。名前はアンデ・ジョバイノセンです。ジョバイと呼んでください。23歳です。生年月日は2002年の11月の9日です。生まれたの場所はクムラのナンゴルコートです。高校まで勉強しました。何でも仕事は大丈夫です。日本のために参加学習が一生懸命日本語を勉強しています。まだ独身です。兄弟は3人です。弟1人と妹が1人です。体重は62キロです。身長は173センチです。好きな食べ物は牛肉です。趣味はサッカーすることです。本当に日本に行きたいです。サルさん、本当に日本に行きたいです。日本に行くために6ヶ月間一生懸命日本語勉強しています。サスの会社の仕事3年間経験があります。サスさん、私は約束します。サス、頑張ります。まだ若いです。自信持っています。サス、早めに日本に行きたいです。サスの仕事頑張ります。絶対嘘言わないです。今日の面接していただいて心から感謝してます。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。ないです。やっぱ生物はあれだね。ダメだね、まだね。はい。あれないと。ビリヤニは好きですか？はい。好きです。好きです。私は6ヶ月とかに一生懸命日本語を勉強しています。社長の会社で決めてこれば、私は約束します。一生懸命仕事頑張ります。社長、ずっと仕事お願いします。ずっとチャンスお願いします。今日の面接していただいて心から感謝してます。どうもありがとうございます。いいので、もうちょっと日本語を勉強しながら頑張ってください。はい。ラキブさん、はい、先生。ひらがな、カタカナ、書いてできますか？はい、書いてできます。本当です。これは何ですか？これは1です。あ、これは何ですか？これは10です。これは何ですか？これはキーです。キーです。これは何ですか？これは本です。あ、これは何ですか？これは日本。あ、わかりました。漢字もできます。あ、大丈夫です。あ、これは何ですか？これ。これは花です。これは何ですか？これは紙です。あ、これは何ですか？これは耳です。これは何ですか？これはお腹です。これは何ですか？これは指です。あ、わかりました。大丈夫。どうもありがとうございます。はい。次の方、ロニックさんどうぞよろしくお願いします。আচ্ছা মেহেদি ভাই আপনি তো অনেকদিন যাবত এখানে আসছেন দেখতেছি আসলে এই ট্রেনিং সেন্টার সম্পর্কে কিছু একটা বলুন রামপুরা ট্রেনিং অনেক ভালো অন্যান্য জায়গা থেকে যেমন আমরা গেছি যাচাবাচি করছি সত্যি তারপর বলুন না হয় এখানে আসতে হ্যাঁ যেমন আমাদের স্যার অনেকটা লাইসেন্সের সাথে জড়িত আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন বা ওয়েবসাইটে যুগে দেখতে পারেন হোমি স্যার সব লাইসেন্সের সাথে জড়িত কোনো না কোনোভাবে জড়িত সবার আগে তার এক নাম আছে এক নম্বর রামপুরা ট্রেনিং সেন্টারে এখানে যেমন আপনার একটা ভাষার লেভেল আছে একটা লেভেল পাস করতে হলে 3 মাস লাগে বা জোরে গেলে 4 মাস এছাড়া আর লাগে না যেমন আমি এখন এক লেভেল শেষ করে এখন আরেক লেভেলে পড়তেছি N4 আর তার আগে পড়ছি N5 আর যেমন আমাদের এখানে আজকে ইন্টারভিউ হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে পোলাপান ভালো দিতেছে বাকিটা উপর আল্লাহর হাতে যদি আমাদের ভাগ্য থাকে আমরা যাব আচ্ছা একটা লোক প্রথম অবস্থায় এখানে কি কি কাগজপত্র দিতে হয় জমা দিতে হয় এখানে জাস্ট ইন্টারভিউতে যদি ও সিলেক্ট হয় ও আপনার সিভিটা সাবমিট করবে সিভি সাবমিট করার পর ওর ডিমান্ড লেটার আসবে যেখানে আপনার লেখা থাকবে কতটুক মাইনে কতটুক বেতন কত ঘন্টা কাজ কিভাবে যাবেন কোন দেশে থাকবেন সবগুলো লেখা থাকে আচ্ছা আরেকটা জিনিস এখানে অনেকে জানতে চায় যে টাকা পয়সা একটা পেমেন্টের বিষয় থাকে টাকা পয়সা সবখানে টাকা পয়সা সবখানে দিয়ে থাকে আমি যেমন এখানে 2 লাখ টাকা দিয়েছি ডিমান্ড আসবে এই জন্য 2 লাখ টাকা দিয়েছি এটা সেফটি হিসেবে নিয়ে ওরা বা পাসপোর্ট জমা নেয় এটা সেফটি জাস্ট কোনো ধান্দাবাজির জন্য না আচ্ছা এইখানে সবচেয়ে বেশি মানে কোন খাতে লোক নিতেছে টিটি বিষয় কনস্ট্রাকশন বিষয় আজকে আপনি ইন্টারভিউ দিলেন হ্যাঁ আপনার অনুভূতিটা কেমন বা আপনার অনুভূতিটা ভালো কিন্তু যদিও ভাগ্য থাকে তাহলে যাবো আর না গেলে কিছু করার নাই এখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কাল তো কইরা দিছি
আর বাকিটা ওদের কাছে, জাপানিজদের কাছে, ওরা যে সিলেকশন করে। আচ্ছা দর্শক, আমাদের মেহেদী ভাই যেমনটা বলছিলেন, উনি আসলে ইন্টারভিউ খুবই ভালো দিছে। আর ওইখান থেকে বাকিটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছা। ইন্টারভিউ ভালো হয়েছে, তারপরেও একটু রেজাল্ট আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আর ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে তোমাদেরকে সময়ের সাথে সাথে জানানো হবে ওনাদের আজকের ইন্টারভিউ রেজাল্ট। আচ্ছা, আপনি তো ইন্টারভিউ দিয়ে আসলেন, ইন্টারভিউটা আসলে কেমন হইলো? আপনার কি মনে হয় ওইখানে যাওয়া যাবে কিনা? আল্লাহ ভরসা, ইনশাল্লাহ দেখি। আমি তো ইন্টারভিউ দিলাম নিজে থেকে, ভালো যত দেওয়া ভালো দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখন ওনারা যদি আমাকে ভালো মনে করে বা ওনাদের কিছু আমার পছন্দ হয়, তাহলে যদি ওনারা সিলেক্ট করে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। এইখানে তো অনেকদিন যাবত আল্লাহ দিলে আপনি শিখতেছেন অনেক। বাসাটা আসলে কয়দিন শিক্ষা ইন্টারভিউটা দিতেছেন, কতদিন শিখলেন? আমি আজকে প্রায় 3 মাস যাবত এদিকে আছি। আমাদের মমিন স্যার, উনি অনেক ভালো শিখায়, হাতে কলমে পোলাপানকে ধরে শিখায়, সুন্দর করে লেখে বোর্ডে, সুন্দর ইয়া করে শিখিয়ে দেয়। আমি প্রায় 3 মাসে N5 কমপ্লিট করেছি, ওনার কারণে উনি ভালো করে শিখিয়েছে তাই। আচ্ছা, এইখানে আমাদের সবার একটা প্রশ্ন থাকে, জাপান তো সবার একটা স্বপ্ন থাকে, একটা অনেকেরই, ম্যাক্সিমাম লোকের স্বপ্ন থাকে জাপান। কিন্তু এখানে একটা টাকার একটা বিষয় থাকে, আসলে পেমেন্টটা কিভাবে? উনি পেমেন্ট আপনার ইন্টারভিউ দেওয়ার পর যখন আমরা সিলেক্ট হই, সিলেক্ট হওয়ার জন্য আমাদের ডিমান্ড আসে, তখন আমাদের কাছ থেকে কিছু টাকা নেয়। ডিমান্ড সাইন দেওয়ার পর, তারপর আমার কাছে যখন ভিসা আসে, তারপর বাকি টাকা নেয় উনি। আচ্ছা দর্শক, আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, প্রথমে কোনো টাকা পয়সা নেওয়া হয় না। আগে ভাষা শিখায়, মূলত শেখানোর পরে ইন্টারভিউ দিয়ে সিলেক্টেড হওয়ার পরে তারপরে ওনারা আরো কিছু প্রসেসিং আছে, তখন টাকা পয়সা কারবারটা করে। তো এই ছিল আমাদের নামপুরা নিহঙ্গ ট্রেনিং সেন্টার থেকে। দর্শক, আজকে আমরা আসছি রামপুরা নিহঙ্গ ট্রেনিং সেন্টারে। ট্রেনিং সেন্টারের কর্ণধার মোহাম্মদ হাফেজ মুমিনুল ইসলাম, ওনার নিকটে। তা আজকে ওনার থেকে জানবো ওনার এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে। রামপুরা নিহঙ্গ ট্রেনিং সেন্টার একটা ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর আমার নাম হাফেজ মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠানের মালিক। আমাদের এখানে 4 জন শিক্ষক নিয়ে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটা পরিচালিত। 2008 থেকে শুরু করে আজ 2026 পর্যন্ত প্রতিনিয়ত আমরা এখানে জাপানি ভাষার যে স্তরগুলি আছে, N5, N4, এখান থেকে আমাদের জেএফটি পরীক্ষা এবং জেএলপিটি পরীক্ষা এবং নাট টেস্ট পরীক্ষা, এখান থেকে আমরা ছাত্রদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ওখানে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করি। তার পাশাপাশি আমাদের নতুন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যে একটা SSW ভিসার চালু করেছেন, সেটার আমরা বর্তমানে কয়েকটা যে সেক্টর দিয়েছেন, প্রথম সেক্টর যেটা, সেটা হলো এগ্রিকালচার। এগ্রিকালচারের 2টা পার্ট আছে। 2টা পার্টের মধ্যে একটা পার্ট হলো ডাইরেক্ট এগ্রিকালচার, যেটাকে শাকসবজি বলা হয়। আরেকটা হলো পশু পাখি। এই 2টার উপরে আমাদের একটা বই আছে, আমরা সেটা পাঠদান করে তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেই। এরপরে যে একটা আছে নার্সিং, যেটাকে আমরা কেয়ার গিভার বলি, এটার উপরে আমরা পাঠদান করে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছাত্রদেরকে করে দেই। এরপরে মূলত বাস্তবতা যেটা, আমাদের এই সেন্টারটা 2008 থেকে শুরু করে লিস্ট অফ অ্যাপ্রুভ সেন্ডিং অর্গানাইজেশন, যে লাইসেন্সগুলি আছেন, মালিক আছেন, তাদের সাথে আমাদের এই স্কুলটা অ্যাড করা আছে। ওনারা আমাদেরকে ছাত্র দেন, আমরা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে তৈরি করে দেই। জাপান থেকে বিভিন্ন যাদের লোকের প্রয়োজন হয়, তারা আমাদেরকে অফার করেন এবং ইন্টারভিউ নিয়ে তাদেরকে জাপান পাঠানোর ব্যবস্থা, যে লাইসেন্স আছেন ওনারা করেন। আমরা তাদেরকে লোকদেরকে শুধু মাত্র পড়াশোনা করে তাদেরকে যোগ্যতা সম্পন্ন করে দিয়ে সার্ভ করে দেই। এর পিছনে যে বাস্তবতা যেটা, আমরা যে যে প্রশিক্ষণটা মূলত দেই, প্রথম ভিসার যে ক্যাটাগরি, যে শিক্ষাদানটা, সেটা টেকনিক্যাল ইন্টার্ন অর্থাৎ ট্রেনিং ভিসা যেটাকে বলে। দ্বিতীয়টা হলো SSW স্কিল ওয়ার্কার। তৃতীয় যেটা, সেটা হলো আমাদের স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আমরা এখানে পাঠদান করি। যে বইগুলি হলো মিন্নানো নিহঙ্গ, N5, N4, N3, এগুলি আমরা পাঠদান করি, এবং SSW। এরপরে আরেকটা আমাদের এখান থেকে প্রফেশনাল ভিসা, অর্থাৎ যারা গ্রাজুয়েশন করেছেন
তাদের জন্য জাপান গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার অবলিক স্পেশালিস্ট অবলিক হিউম্যানিটিস অবলিক ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস এদেরও ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন হয়। আমরা তাদেরকেও শিক্ষা দান করে পাঠদান করে আমরা জাপান প্রেরণের জন্য বাস্তব শিক্ষা যেটা আমরা বেশিরভাগ বেসিক্যালি আমরা এই বইয়ের পড়াশোনার পাশাপাশি জাপানের কালচার ম্যানার বাস্তবতা যেটা বিশেষ করে একটা লোক কাজ করতে গেলে কমিউনিকেশন করতে যে সমস্ত কথাগুলি আলোচনা পর্যালোচনার প্রয়োজন হয় আমরা এটার উপর একটু বেশিরভাগ জোর দিয়ে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া দান আমরা আমাদের রামপুরা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবৎ সুনাম ধন্যের সাথে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতে আসছে এবং জাপানে যারা রিসিভিং অর্গানাইজেশন আছেন এবং বাংলাদেশে যারা সেন্ডিং অর্গানাইজেশন আছেন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটা সুনাম ধন্যের সাথে সবাই চিনেন এবং আমাকে চেনেন না এরকম লোক কমই আছেন। আমি আল্লাহকে শুকরিয়া আদায় করে কথা বলি এইভাবে যে যখন শুরু হয় 2008 আমাদের তখনকার যিনি গভর্নমেন্ট ছিলেন তখন থেকে শুরু করে আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে আপনার রোল নম্বর কত আমি বলি 1, ছাত্র কতজন তখন আমি একমাত্র এখানে ছিলাম। বাংলাদেশে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ছিলেন সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি স্টুডেন্ট ভিসার জন্য সবাই চেষ্টা করতেন কিন্তু আমি বেসিক্যালি আমি টেকনিক্যাল ইন্টার্ন এই তখন এটাই ছিল। এটার উপর আমি খুব জোর দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বহু ছাত্র এবং ছাত্রী আমাদের এখান থেকে পাঠদান শিখে পাঠদান করে আলহামদুলিল্লাহ সুনামের সাথে যখন কাজ করতেছেন আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে কথা বলছি। আল্লাহ যেন আমাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এইভাবে দেশের এবং দশের এবং ছাত্রদের খেদমত করে দোয়ার ভাগিদার হতে পারি এই জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছি আল্লাহ যেন আমার এই দোয়া মঞ্জুর করে দেন। স্যার যেমনটা বলছিলেন এটা মূলত উচ্চতর জাপানিজ ভাষা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। তো স্যারের কাছে আরেকটু প্রশ্ন, এখানে ভাষা শিখতে আসলে কতদিন লাগতে পারে? আসলে বাস্তবতা হলো ভাষাটা শিক্ষার যে বিষয়টা সবার মেধা তো আর এক থাকে না আর সবার বাস্তবতাও এক না। তো স্বাভাবিকভাবে যে কথাটা ধরে নেওয়া যায় N5 পাস করতে গেলে আমাদের স্বাভাবিকভাবে 3 মাস লাগে। আর কারো যদি মেধাশক্তি একটু কম হয়ে যায় তাইলে হয়তো একটু বেশি লাগে। আর আমরা চেষ্টা করি হাতে কলমে কাজ করি তো আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়াতান কথা বলি এই কারণেই আলহামদুলিল্লাহ আমার এই বাড়িটা 7 তলা 7 তলার উপরেই আমি একটা প্রতিষ্ঠান নিজেই আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি। এখানে হয়তো আমাকে কাউকে ভাড়া দিতে হয় না আর অর্থনৈতিক এখানে কোনো ঝামেলাও নেই। আমি কার থেকে অর্থনৈতিক এরকম কোনো চাপ সৃষ্টি করে কিছু নিবে এরকম মেন্টালিটিও নেই। আর একটা সুক্রিয়াতন কথা বলি আমি আমার একটা ফ্লোরকে বাস্তবতার ক্ষেত্রে দূরের থেকে যারা আসেন ছাত্র যারা আছেন তাদের জন্য বলতে গেলে আমি বাস্তবতার ক্ষেত্রে ওখানে থাকা খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছি। নামমাত্র একেবারেই যেটা না হলেই চলে না এমন অনেকে দেখা যায় আসলে গরিব হওয়ার কারণে তারা ভাড়াটাও দিতে পারে না। আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত থেকে চেষ্টার মাধ্যমে আমি এটাকে একটা জিহাদ ঘোষণা করেছি এইভাবে যে আল্লাহ আমাকে যতটুকু রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়াতান আমি যেন আমার মতো কিছু ছাত্রছাত্রী আমার বাঙালি ভাইদেরকে একটু খেদমত করতে পারি। এটা আমার একটা ভীষণ হিসাবে আমি আমার জীবনে দাঁড় করে নিয়েছি। এর জন্য আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভালো এই কাজটা করে যেতে পারি সবার কাছে দোয়া প্রার্থী। যেমনটা বলছিলেন জাপানিজ ভাষা N4 N5 কমপ্লিট হওয়ার পরে আরো কিছু কাগজপত্র জমা দিতে হয়, এটা সম্পর্কে স্যার যদি কিছু বলতেন। আমি যেটা মনে করি বাস্তবতা যেটা সেটা হলো আহ, রিজিকের মালিক তো রাজ্জাক। আমি যেটা দেখছি আমি বাস্তব যেটা আমার চোখে যেটা বাস্তবতা দেখেছি আমার বাস্তবতা যেটা হয়েছে সেটা হলো এই যারা টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ভিসায় যেতে চান তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে N5 লেভেল হলে আমাদের হয়ে যায় কিন্তু যারা SSW ভিসায় যাবেন তাদের জন্য N5 N4 জেএফটি অথবা জেএলপিটি লেভেল হতে হয়। বিষয়টা হলো এরকম জেএফটি এবং জেএলপিটি অথবা যাদের এসএসডব্লিউ কোর্স বিষয়ভিত্তিক না হয় তারা যেতে পারে না। তো আমরা ধরে নেই টেকনিক্যাল ইন্টার্ন বিষয় হলে পরে যেতে পারলে
অবস্থা এরকম দাঁড়িয়ে যায় যে 3 মাস ক্লাস করার পরে এখানে ইন্টারভিউ হয়ে যায়, কমিউনিকেশন যদি ভালো করতে পারে, জাপানি যদি পছন্দ হয়, আবার সেখানে বলতে গেলে 3 মাস হয়তো প্রসেসিং এর সময় লাগে। আমাদের মোটামুটি টোটাল সময় যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করি, আমাদের 6-7 মাস লেগেই যায় বাস্তবতার ক্ষেত্রে। যারা দূর দূরান্ত থেকে অনেক অজানা প্রান্ত থেকে আসতে চায় আপনার ঠিকানা ওয়েবসাইটে গেলে পায় ওরা, তো তারা কিভাবে আসলে আসবে এবং কোথায় তারা শিফট মানে উঠবে কোথায়, তারা মূলত কোথায় থাকবে বা কি আসবে বিষয় এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। আসলে সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যেটা আমি যে ব্যক্তিগত যেটা চিন্তা ভাবনা করি, ঢাকা শহরে যারা থাকেন বা যারা আসেন, সবাই আহ, একবেলা খেতে জায়গা দেয়, কিন্তু থাকতে জায়গা দেয় না। এটা হলো বাস্তবতা। ঢাকা শহরটা হাসরের মাঠের মতো হয়ে যায়। আর আমি একটা নিজেই একটা পরিকল্পনা নিয়েছি যে খাওয়াটা যেখান থেকে সেখান থেকে হয়ে যাবে। আমি যেন বাইরে থেকে যারা আসেন তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা, শোয়ার ব্যবস্থা যেন করতে পারি আগে। সেই জন্য আমি একটা ফ্লোরকে তাদের জন্য বরাদ্দ করে দিয়েছি। দ্বিতীয়ত যেটা সেটা হলো আহ, আমি মনে করি যারা জাপান যেতে চান, যদি আপনারা আপনাদের জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে চান। শুরু থেকে আপনার ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার পরে একদম জাপানে যাওয়ার শেষ পর্যন্ত প্রসেসিংটা এবং যাওয়ার পরও কিছু কাজ থাকতে পারে, এটা সম্পর্কে যদি সংক্ষিপ্ত একটু বলতেন। ধন্যবাদ আমাকে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা জটিল একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার জন্য। আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে যে কথাটা বলতে চাই, আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়াতান কথা বলি। আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন একটা একটা রাস্তায় বারবার হাঁটলে পরে এমনি তো জায়গাটা চেনা হয়ে যায়। আমি শুকরিয়াতান কথা বলি আমার এখানে, যদিও অনেক সময় কথাটা এরকম থাকে, জাপান যাওয়ার জন্য মিনিমাম 8 পাস সময় 8 পাস যোগ্যতা লাগে। কিন্তু বাস্তবতার ক্ষেত্রে যারা গার্মেন্টস কর্মী থাকেন, তারা আসলে অনেক সময় 8 পাস অনেক সময় কষ্ট হয়ে যায়। ওখানে মালিক ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে টিকে যায়। আসলে বিষয়টা হলো কি, তাদের লেখাপড়ার যোগ্যতা এমন মান হয়ে যায়, তাদের সরু লিখতেও তাদের কষ্ট হয়ে যায়, নাম লিখতেও কষ্ট হয়ে যায়। আমি মবিন শুকরিয়াতান কথা বলি আল্লাহর কাছে, হাজারো সেজদা অবনত হয়ে যায় এইভাবে যে জাপানি ভাষা তো শেখা তো দূরের কথা, তাদের নিজের ভাষাই পারে না। তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ মায়ের মতো যেইভাবে হাতে করে দিয়ে হাতে ধরে আমি আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়াতান কথা বলি। আমি অনেক মেয়েদেরকে হাতে ধরে চিরাকানা, কাতাকানা অর্থাৎ বর্ণগুলি শিখাই কথা বলা, লিখা এবং বাস্তবে ওখানকার কাজের ধরনগুলি একটু ধারণা দিয়ে তাদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ইনশাআল্লাহ তাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে থাকি। এরপরেও আলহামদুলিল্লাহ জাপানের এমন কোনো জায়গা নাই, এমন কোনো এরিয়া নাই যে যেখানে আমার ছাত্র যায় পৌঁছে নেই আলহামদুলিল্লাহ। কারণ হলো 2008 থেকে আজকে 2026 যে বিশাল সময়, আমার তিলে তিলে একজন একজন করতে করতে বহু ছাত্র ছাত্রী এখানে গিয়েছেন। আমি আল্লাহকে শুকরিয়া দান কথা বলি, আমার সমস্ত ছাত্র সেখানে যায় আজকের দিন পর্যন্ত আমার জানা মতে একটা ছেলেও একটা মেয়েও প্রতারিত তো নাই। তারপরেও যদি একটু টুকটাক কিছু সমস্যা হয়ে যায়, আমি যে জিনিসটা করে দেই, ওই এলাকাতে যে সমস্ত যে ছেলেরা আছে, ওই ছেলেরা আমি বলে দেই, এই আমার এই ছাত্র ছাত্রীর একটু সমস্যা তোরা একটু দেখ। আর আরেকটা কথাও বলি, আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়াতান কথা বলি, আমি 7.5 বছর জাপানে কাজ করার পরে আল্লাহ আমাকে যে সম্পদটা দিয়েছেন, আমি ঢাকা শহরে সাততলা বাড়ির মালিক আল্লাহ আমাকে বানিয়েছেন। আমি শুধুমাত্র যারা ছাত্র আছে আমার সবাইকে বলি, বাবারে আমি 7.5 বছরে জাপানে যে একটা ঢাকা শহর বাড়ির মালিক হয়েছি, তোমরা 3.5 তালাও তো পারবে। তো সেই ভিতরে একটা সাপোর্ট দিয়ে আমি তাদেরকে এমন যোগ্যতা সম্পন্ন করার কারণে আমার ছাত্র ছাত্রী মাশাল্লাহ এত উপরে চলে গেছে, আমার থেকে অনেক উপরে চলে গেছে, ভাষাগত দক্ষতার দিক থেকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে, সব দিক থেকে। আমার কিছু কিছু ছেলে এবং মেয়ে কৃতজ্ঞতাবোধ এমন ভাবে প্রকাশ করেন, আমি আল্লাহর কাছে সেজদায় অবনত হয়ে যাই এইভাবে কথাটা বলি। ওরা বলে, স্যার যেখানে আমি 10-12 হাজার টাকা বেতন পেতাম না গার্মেন্টসের চাকরি করে সারাদিন সকাল থেকে রাতের 10টা পর্যন্ত কাজ করার পরে, কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ 1 লাখ 1.5 লাখ টাকার উপরে আমি স্যালারি ড্র করে বাংলাদেশে আসি, বাংলাদেশে পাঠাই। আমি তার আগে আপনার পা দুটো আগিয়ে দেন, আমি কদম বসি করি। আমি যখন এই কথাটা একটা ছেলে একটা মেয়ে আমাকে বলেন, আমি একজন শিক্ষক হিসাবে, আমি একজন গার্জিয়ান হিসাবে আমার এই মাথাকে আল্লাহর কাছে সেজদা অবনত হয়ে যাই। তাই
আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলি, আপনার যারা জাপান যাওয়ার আছেন সবার কাছে বিনীত অনুরোধ থাকবে, একটু আমার প্রতিষ্ঠানটা একটু দেখে যান, স্যারকে একটু দেখে যান, স্যার কি করেন। আর যারা নিতে চান তাদেরকেও বলছি, আপনারা একটু আমার সেন্টার একটু ঘুরে যান, দেখবেন আমি আমার জীবনটাকে কিভাবে কোরবান করতেছি, কিভাবে স্যাক্রিফাইস করতেছি। আমি আমার ছাত্রদেরকে এইভাবে কথা বলি, ছাত্রছাত্রীদেরকে এইভাবে কথা বলি, বুকে হাত দিয়ে কথা বলি। হে আমার ছাত্রছাত্রীরা, আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার এই দরজা তোমাদের জন্য যে কোনো বিষয়ে উন্মুক্ত থাকবে। এই জন্য আমি আমার জীবনটাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কার উপরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার জন্য না। হাদিসের যে কথা ভাষ্যটা আছে, যাকে ভালোবাসো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কাউকে যখন কখনো রাগ করতে হয় তাও আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করো, আর কাউকে ভালোবাসতে হলেও আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করো। আমি একমাত্র এই রাস্তাটা বেছে নিয়েছি, একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ যেন আমার এই এই সাধনা, আমার এই ভাষণা আমার মৃত্যু পর্যন্ত রাখেন। এই জন্য সবার কাছে দোয়ার প্রার্থী। বিভিন্ন দেশে না যেয়ে জাপানে যদি যেতে চান বা যেতে পারেন, মনে করি অনেক সময় কথা এইভাবে উদাহরণ দিয়ে কথা বলি যে একটা ম্যাগনেটের সাথে চুম্বকের সাথে যদি একটা তার গুণা রাখেন, অটোতেই সেটা চুম্বক হতে বাধ্য হয়ে যায়। জাপান এমন একটা দেশ, সভ্যতার দেশ। জাপান এমন একটা দেশ, মানবতার দেশ। জাপান এমন একটা দেশ, ছেলে এবং মেয়ের জন্য, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য একটা সেফটির দেশ। সেই জন্য আমি সবার কাছে, যারা ইয়াং জেনারেশন যারাই আছেন, বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন, অন্য দেশে না যেয়ে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে, আপনি রামপুরা নিহঙ্গ ট্রেনিং সেন্টার আসেন। আসলে পরে আপনার জীবনটা ধন্য হবে বলে আমি একজন শিক্ষক হিসাবে, যদি মনে করেন আমি একজন শিক্ষক, আলহামদুলিল্লাহ। যদি মনে করেন যদিও বয়সে বেশি, আপনি যদি মনে করেন আপনার একজন বন্ধু, তাও হতে পারে সঠিক বন্ধু। আর যদি মনে করেন আপনার একজন গার্ডিয়ান হিসাবে কথাটা বলছি, বাবা হিসাবে কথাটা বলছি, আমি সেখান থেকে বলতে পারি যে আপনি আমাকে একজন সেই গার্ডিয়ান হিসেবে ধরে নিতে পারেন। সেখান থেকে আমি বলছি, সাজেস্ট দিচ্ছি যে আপনি রামপুরা ট্রেনিং সেন্টার আসেন। আসলে পরে আপনি সব কিছু ওপেন এইভাবে হবে, কথাটা এইভাবে আসে, যা দেখি নাই দুই নয়নে বিশ্বাস করি না গুরুর বচনে। অর্থাৎ আপনি এখানে আসলে পরেই আপনি মেধা, আপনি যেহেতু বাস্তবতার সাথে আপনি একজন অ্যাডাল্ট, একজন ছেলে, ম্যাচিউরড একটা ছেলে এবং মেয়ে, বুঝতেই পারবেন। একদিন দুদিন তিন দিন যখন এখানে আসবেন, বুঝতে পারবেন আসলে এখানে সলিড কতটুকু, জেনুইন কতটুকু, বাস্তবতা কতটুকু। আমি সবার কাছে বলছি আপনি আসেন। আমার টেলিফোন নাম্বার বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেয়া আছে, আমার ঠিকানা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। লিস্ট অফ অ্যাপ্রুভ সেন্ডিং অর্গানাইজেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে, ওনারাই দিয়েছেন। আর সেখানে দেয়া আছে জাপান এবং বাংলাদেশ যৌথভাবে যে লিস্ট লেখা আছে ওখানে দেয়া আছে। তারপরেও আমি বলছি, আমার ঠিকানা হলো, আমার নাম মোহাম্মদ মুমিনুল ইসলাম, রামপুরা বাজার, ওয়াবদা রোডের মুখে, ৬০ নাম্বার ওমর আলী লেন। ওমর আলী লেন ঢুকে বললেই হবে যে মমিন স্যারের বাড়ি কোনটা। সেখানে আসলেই আপনি দেখতে পাবেন। আমার টেলিফোন নাম্বার 017122577734। ধন্যবাদ। আমি আমার সমস্ত বাংলাদেশি যে সমস্ত ছাত্র এবং ছাত্রী জাপান যেতে ইচ্ছুক, আমি সবাইকে ওয়েলকাম জানালাম, আহলান সাহলান। আমি সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে সমাপ্ত করলাম। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত। দর্শক, আপনারা এতক্ষণ রামপুরা নিয়ঙ্গ ট্রেনিং সেন্টারের কর্ণধার মোহাম্মদ মুমিনুল ইসলামের নিকট থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন। আসলে উনি যেটা আমাদেরকে এক কথায় বারবার বলতে চাচ্ছিলেন, এটা আসলে ওনার নিজের একটা প্রতিষ্ঠান। উনি ছাত্রছাত্রীদের জন্য যথেষ্ট রকম ছাড় দিয়ে থাকেন। বিশেষ করে অন্যান্য তো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, জাপানি ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক অগণিত আছে। তার মধ্যে এটা আসলে স্পেশাল হওয়ার কারণ হচ্ছে একটাই, উনি অগ্রিম কারো থেকে কোনো টাকা পয়সা নিয়ে থাকেন না। সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে N5 N4 লেভেলগুলা কমপ্লিট করে তাদেরকে ওই উপযুক্ত জাপানি ভাষা যারা শিখতে চায় তাদেরকে উপযুক্তভাবে তৈরি করে তারপর হচ্ছে উনি বিদেশে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য তৈরি করে। সারা বাংলাদেশ ওনার একটা সুনাম রয়েছে। তো আসলে আমরা যারা নতুন, একবারে কিছুই জানি না, তারা যদি এক কথায় মুমিন স্যারের সম্পর্কে কিছু জানতে চাই, তাহলে ওনার প্রতিষ্ঠানটাকে একবার ঘুরে দেখতে হবে। এখানে ওনাদের একটা ফ্ল্যাট 7 তলা সম্পূর্ণই খালি, এবং যারা একেবারে নতুন তারা আইসাই
ঢাকা শহরে আইসায় ওনার এখানে থাকতে পারবে এবং খাওয়া দাওয়ার যে একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে এটাও উনি সহজ করে দিচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানটা অনেক দিন যাবত আমরা দেখতেছি, তার মধ্যে আমাদের যেই প্রোপাইটর সাহেব মুমিনুল ইসলাম, উনি আসলে অনেক স্যাক্রিফাইস করে থাকেন ছাত্রীদের জন্য।